ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। अगर दूसरी धिर नूं इस बारे जानकारी नहीं है तो तुसीं पहली तरीक ते ही अपना जिहड़ा दावा अपने हक दे विच करा सकते हो। कोर्ट तुहानूं जजमेंट ते डिग्री उसे वेले दे देवेगी। जेकर दूजी धिर नूं इस गल दा नहीं पता तां क्यों इस दावे दे विच कई तरह दीयां टैक्नीकैलिटीज़ ने, कई चीज़ां जिहड़ियां ने सानूं उन्हां नूं पूरी तरह पूरा करना पैंदा है ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਰਡਰ 37 ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰੀ ਸੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਧਾਰਨ ਦਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ। फिर जवाब दावा फाइल करके फिर उस तो बाद जड़ी है प्लेंटिफ की एविडेंस आती है। प्लेंटिफ की एविडेंस होने तो बाद डिफेंडेंट की एविडेंस आती है। डिफेंडेंट भी उसनों एविडेंस देने वेले उसनों लटका सकता है, उसनों लंबा केस नूं लंबा चला सकता है। इस तरह जिहड़ी है सधारण दावे दे विच रिकवरी करने वास्ते जिहड़ा है टाइम पीरीयड बहुत लग जाता है। फिर कोर्ट बहस सुन के उसनों जिहड़ा है फैसला करती है। लेकिन जिहड़ा आर्डर 37 दे विच जिहड़ा है समरी सूट जिहड़ा प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है उस दे तहत जिहड़ा है दावा लंबा नहीं चलता। क्यों पहलां उहदे जिहड़े आ सम्मन जाते हैं, सम्मन जाण तो बाद 10 दिनों के अंदर अंदर जिहड़ा है डिफेंडेंट नूं हाज़र होकर अपना एड्रैस देना पैंदा है। अगर वो 10 दिनों के विच डिफेंडेंट अपना हाज़री नहीं दिंदा तां जिहड़ा दावा उस वेले डिग्री हो सकता है। उस तो बाद फिर समन्स फॉर जजमेंट जाते हैं। समन्स फॉर जजमेंट जो चाहते हैं उस वेले 10 दिनों के अंदर अंदर पार्टी नूं जिहड़ा है अपलाई करना पैंदा है कि मैं ये दावे नूं कंटैसट करना चाहुंदा हाँ। उहदे वास्ते एप्लीकेशन फाइल की जाती है। जे वो एप्लीकेशन 10 दिनों के अंदर अंदर नहीं फाइल करता तां भी जिहड़ी है कोर्ट उस वेले जिहड़ी है जजमेंट ते डिग्री जिहड़ी है पास कर सकती है। इस करके जिहड़ी डिफेंडेंट है इस केस नूं लंबा नहीं कर सकती, इसनूं ज़्यादा देर नहीं चला सकती। क्यों उस दे उत्ते जिम्मेवारी आ जाती है कोई कार्रवाई करन दी। ये आर्डर 37 बारे मैं जिहड़ा तुहाडे नाल अज डिस्कस करांगा। इहदियां जिहड़ियां टैक्नीकैलिटीज़ ने, ये कौन दावा ये कर सकता है, इहदा पीरीयड की है, उस पीरीयड तो बाद जिहड़ी है कोर्ट की कार्रवाई करेगी, उस दे नाल मैं तुहाडे नाल आम जिहड़ी है जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगा तां जो तुसीं इस दा लाभ उठा सको। जिहड़ियां इहदे विच लीगल टैक्नीकैलिटीज़ ने उन्हां नूं पूरा करना बहुत जरूरी है। सारिਆਂ नालों पहलां ये जानकारी तुहाडे वास्ते जरूरी होनी चाहिए है भी ये जिहड़ा समरी सूट है आर्डर 37 CPC दे विच ये कौन कर सकता है। जिस इंसान कोल कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या उहदे कोल चैक है, कोई प्रोमिजरी नोट है जिसनों आपां असीं पंजाबी दे विच परनोट कहंदे हां, या कोई लिखती कॉन्ट्रैक्ट है जिस दे विच जिहड़ी है अमाउंट जिहड़ी निर्धारित की गई हुई है, तां इन्हां केसां दे विच जिहड़ा है जिस इंसान ने पैसे लैणे हुंदे हन वो समरी सूट आर्डर 37 दे विच कर सकदा है। अदरवाइज आर्डर 37 दे विच ओह दावा नहीं कर सकदा जिहदे विच कोर्ट वल्लों डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी हुंदी है। जिस कोल ये हैगे अगर वो दावा करना चाहता है, जदों दावा किया जाता है तो उहदे विच दो गल्लां लिखणियां बहुत जरूरी ने। अगर तुसी ये गल्लां नहीं लिखते ये टैक्नीकैलिटीज़ ने तां जिहड़ा दावा है ऑर्डनरी सूट दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह ऑर्डनरी सधारण दावा चलता है उस तरह ही जिहड़ा है ये केस चलेगा। जो जिहड़ी उत्ते पैसों की रिकवरी वास्ते असीं अमाउंट लिखते हैं सूट फॉर रिकवरी, उहदे विच ये लिखना जरूरी है सूट अंडर आर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड फॉर रिकवरी ऑफ रुपीस इन्ना। फिर उहदे विच एक जिहड़ा है जदों असीं प्लेंट ड्राफ्ट करते हाँ उहदे विच ये गल लिखनी बहुत जरूरी है कि मैंने इस सूट दे विच ऐसा रिलीफ क्लेम नहीं किया जो आर्डर 37 दे एम्बिट दे विच नहीं आंदा। जिहड़ा मेरा है सूट है
ਇਹ ਆਰਡਰ 37 ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਬੀ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 4, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਂਟਿਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਦਾਲਾ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਨਸ ਫॉर ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਬੀ ਫਾਰਮ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਨਸ ਫॉर ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਨ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੀਵ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਦੀ ਸੂਟ। ਅਗਰ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲੀਵ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਂਟਿਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲੀਵ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਦੀ ਸੂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈंने ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ 37 ਸਮਰੀ ਸੂਟ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ किसी व्यक्ति को कोई चैक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई परनोट है, प्रोमिजरी नोट है, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਨ ਫॉर ਜੱਜਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲੀਵ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਅਵਾ ਪਲੇਂਟਿਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਲੀਵ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਔਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।